अस्सलामुअलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं ऐसी कहानी आपसे ब्रेक करूँगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे मुल्क में शुरू से ही क्या क्या होता आ रहा है। जितने वजीर आजम आए हैं ना, जितने भी सदर आए हैं, सदूर और वजीर आजम तकरीबन 2-4 छोड़ दे, 1-2-3 बस, बाकी सब अय्याश और बिल्कुल समझ लें कि पूरे तमाशबीन। उसमें से आज मैं आपको एक वाकया बयान करूंगा जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो, उसकी फिल्मी इश्क मशूकियां कि किस किस के साथ भुट्टो साहब ने इश्क किया है फिल्म इंडस्ट्री में और किस किस को झांसा दिया है। एक टाइम पे ये 1966 की बात है मेरा ख्याल है, या 67 की होगी, कि नूरजहां जी की नई नई तलाक हुई थी शौकत साहब से, और अभी वो कराची में थी और गाने वाने सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया हुआ था। तो उन दिनों में भुट्टो साहब ने अटेम्प्ट की, क्योंकि याश आदमी जो होता है वो करता है, तो भुट्टो साहब ने अटेम्प्ट की, मैडम नूरजहां जी को बुलाने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी मरतबा फिर पैगाम भेजा 2-4 दिन बाद, मैडम जी ने फिर इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ना मैं आ सकती। तीसरी मरतबा भुट्टो साहब खुद चले गए और जाके कहा उनको कि मैं आपको बुला रहा हूं, आप आ नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी है, मैं नहीं आंदी। मैडम इस मामले च बड़ी पक्की ते बड़ी कुरख्त औरत सी, किसी ने बदमाश बदमूश मनने वाली नहीं सी। ते भुट्टो साहब पूरे दिनों के बदमाश सन, ਇਹਦੇ ਚ कोई दो राय नहीं जेगी। भुट्टो साहब जालम आदमी होए ने, याद रखना मेरी गल। मैं उन्होंने तुहानू उन्होंने जुल्म के वाकयात भी सुनावांगा। जिन जान पाकिस्तान जी, मैडम नूरजहां जी ने इनकार किया। भुट्टो साहब ने उसका बाजू पकड़ा मैडम का और खींचते हुए अपनी गाड़ी में उनको बिठाया, और वहां से साथ में गार्ड भी थे, किसी की जरूरत ही नहीं थी, भुट्टो बदमाश आदमी था। तो वहां से उठाकर 70 क्लिफ्टन ले आए। अब भुट्टो ने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं की और जबरदस्ती नहीं की, तो आपकी मेहरबानी है। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो तुम्हारा अंदाज है ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा, और वैसे भी मैं ऐसे काम नहीं करती। ये मैं आपको सच बता रहा हूं जिंद जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला के फजलो करम से रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। मैडम जी ने ये वाकया चौधरी आरफ को सुनाया, क्योंकि चौधरी आरफ बहुत बड़ा आशिक था भुट्टो साहब का। मैं भी उन दिनों में जियाला था, मैं भी भुट्टो साहब का आशिक था। 88 की बात है। तो जब ये वाकया मैडम जी ने उनको सुनाया, उन्होंने फिर मुझे सुनाया भुट्टो साहब के इश्क की वजह से, कि भुट्टो साहब भी बड़े शरारती सन। अब भुट्टो साहब ने उस 70 क्लिफ्टन ले गए मैडम को, तो मैडम ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। भुट्टो साहब ने कहा जबरदस्ती तो मैंने कभी किसी से कुछ नहीं किया, अगर तुम्हारी नहीं मर्जी तो ठीक है। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। भुट्टो, किसी गलत फहमी में ना रहना, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। इस तरह तो मुझे हर कोई उठा के ले जाएगा अगर मैं ऐसे काम करूंगी। तो भुट्टो साहब ने सोचा कि हाँ, ये कोई सच्ची बात लगी उनको कि हर कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक से एक आला, एक तो एक वड्डी चवल, एक तो एक वड्डे बदमाश, एक तो एक वड्डा माफिया। तुसी सोच नहीं सकते जिंद जान जी, जो पाकिस्तान च घेरे पे ने माफियाज दे, अज दे नहीं, समझ लवो 50 की दिहाई दे, तो उदों का कंट्रोल है बदमाशा के हाथ च, माफिया के हाथ च। तो जिंद जान पाकिस्तान जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के सदके झूठ बोलने की लोड़ कोई नहीं। यह वाकया जिहड़ा मैं तुहानूं सुना रहा मैं बिल्कुल सच्चा है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਟੋ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਿਫ ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਿਫ ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਬੜੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਮਾਲ ਖਾ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਦਾ 75-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਡਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਮਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ 'ਚ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਚੌਧਰੀ ਆਰਿਫ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਿਫ ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਆਰਿਫ ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਸੂਨ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਨੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਾ, ਜ਼ੇਬਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਮੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਦੀਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਯਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਇਕਾ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਮਵਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਲਕ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੱਕਾ ਫਾਤੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪਿੰਕੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ? ਆਬਦ ਸੇਠ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਆਬਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਬਦ ਸੇਠ ਦਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ। ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਾਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਆਂ ਅਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮਲਕ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਬੀਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। जिंद जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर भी पाक फौज पर जिंदाबाद।